அவார்டுக்கு இந்த இடத்துல இந்த 2021ல இங்க வாங்குறதுல இதை விட பெருமை வேற எதுவுமே இல்லை. எவ்ரிஒன், thank you so much. Thank you, Hari Krishnan. To introduce our awardee, I would like to call upon Soumya. She's a very active Duchess member and the present chairperson of the Inner Wheel Symphony. Soumya. From being an independent social activist to becoming a champion in crisis, Mr. Hari Krishnan has come a long way. 28-year-old Hari Krishnan is an entrepreneur and a skill trainer from Saidapet, is crusading relief works in the city for the last 2 years. Every great work has a small beginning. Hari, in his journey of service as an individual, wanted to serve only from his income and savings. His journey began with relief and rehabilitation in emergency crises such as the Varda cyclone in 2016, Kerala floods and Cyclone Gaja in 2018. He had worked for 332 out of 365 days during the first outbreak of COVID-19. The situation around him was so bad that he had to spend 6 lakhs of rupees that he had saved for his wedding expenses to help the poor and needy for providing food, medicines and other basic necessities. He adopted 254 families across Tamil Nadu comprising of visually challenged, differently abled, widows, abandoned parents, tribal communities to provide them with groceries, medicines, etc. He had served food for more than 5,000 homeless people during these difficult times. He had identified 100 plus orphanages, HIV-affected homes, homes of and mentally affected where people needed care and attention. He had also helped 1,77,000 migrant workers who were stranded in Tamil Nadu with food, groceries, and had arranged for repatriation. Government of Tamil Nadu, on seeing his helpful nature and his hunger for helping poor and needy people, has appointed him as a coordinator for volunteers in Tamil Nadu. Hari has been coordinating with more than 1,500 volunteers across Tamil Nadu. Few of the noteworthy awards received by Mr. Hari so far is one International Social Hero Award, Best Frontliners in 2020, Sevai Chammal Virudu by Nallur Vattam, Tamil Nadu level, our Neighborhood Hero Award by HDFC Bank. He is shortlisted to plant 1 crore saplings by this year end. I am sure you would all agree that there can't be a more deserving awardee for the Green Goddesses Green Award than Mr. Hari Krishnan. Thank you, Soumya. Can we now hear from the man of the hour, Hari Krishnan, please? Because he is pinpointed many of the awardees of the evening today. We would like to hear more from you, Hari. First of all, I would like to thank everyone because in the pandemic situation, so everybody, அவங்களோட டைம் வந்து எப்பவுமே நான் சொல்லுவேன், ஒரு பணத்தை விட நேரம் வந்து ரொம்ப பெருசு. அவங்களோட நேரம் வந்து ஒருத்தவங்க கொடுத்து ஒரு விஷயத்தை செய்கிறாங்க அப்படின்னா அதுக்காக வந்து இருக்கிறதுலே மிகப்பெரிய ஒரு விருதாக நான் பார்க்குறேன். அந்த மாதிரி இன்னைக்கு ஒரு 17 பேர் நம்ம தமிழகம் முழுக்க இந்த கோவிட் பேண்டமிக்கில் தன்னோட டைம் எப்படி வேணால் யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம், பட் சொசைட்டிக்கு பயன்படுத்தணும்னு சொல்லி பண்ணவங்களுக்கு க்ரீன் காடஸ் மூலயமா இந்த அவார்டு எல்லாருக்குமே கிடைச்சதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நன்றிகளை வந்து அவர்கள் சார்பாகவும் மக்கள் சார்பாகவும் முதல்ல நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். என்னோட பேர் வந்து ஹரிகிருஷ்ணன். ஒரு இண்டிவிஜுவல் சோஷியல் ஒர்க்கர். நான் வந்து லைக் எல்லாரும் மாதிரியும் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு நல்ல காரியம் செய்யணும், நிறைய பேருக்கு சொசைட்டியில் நல்லது பண்ணணும். நம்ம வந்து அந்த மாதிரி ஒரு தாட் ப்ராசஸில் நான் வரல. ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செல்ஃபிஷாக சோஷியல் சர்வீஸில் வந்தால் 4 பேர் என்னை நல்லவன்னு சொல்லுவான், ஃபோட்டோ எடுத்து செல்ஃபி எடுத்து ஃபேஸ்புக்கில் போட்டால் 4 பேர் என்னை பாராட்டுவாங்க, எனக்கு ஒரு நல்ல அப்பாலஜிஸ் கிடைக்கும், ஒரு செலிப்ரிட்டி மாதிரி சும்மா நம்ம சுற்றிட்டு தெரியலாம் அப்படின்னு ஒரு கெட்ட எண்ணத்தில் தான் நான் சர்வீஸ்குள்ளேயே என்ட்ராகிறேன். 2016 ஆக்டிவாக நான் என்ட்ரு ஆகிறேன். ஒரு விமன் ஹராஸ்மெண்ட் ரெலவெண்ட்டில் தான் நான் உள்ளே ட்ராவல் பண்ணுறேன். அங்கே நிறைய பேரை மீட் பண்ணுறேன். சும்மா மைக் கொடுக்குறாங்க, நான் பேசுகிறத பார்த்து இம்ப்ரெஸ் ஆகி ஒரு 2-3 NGO கால் பண்ணுறாங்க, அடுத்தடுத்த சர்வீஸ் கூப்பிடுறாங்க. ஸோ அப்போ தான் டிசைட் பண்ணுறேன், நமக்கான பிளாட்ஃபார்ம் வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு, இங்கேருந்து என்னென்னலாம் கற்றுக்க முடியுமோ கற்றுப்போம், நல்ல ஃபேம் வாங்கிப்போம் அப்படின்னு ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன். பட் ஆனால் சொசைட்டியில் சர்வீஸ்னு ஒன்று பண்ணும்போது அந்த பப்ளிக் கிட்டேருந்து வர ரியாக்ஷன் இருக்கு இல்லையா, அந்த ரியாக்ஷன் தான் நம்மளை வந்து
மாற்றுது அப்படின்றத நான் அன்னைக்கு தான் ஃபீல் பண்ணேன். இன்றைக்கும் எல்லா இடத்துலையுமே சொல்கிறது அதுதான். நம்ம வந்து ஒருத்தரை பாராட்டினா போதும் அப்படின்ற மாதிரி என்னையை ஒருத்தவங்க பாராட்டினாங்க, என்கிட்ட ஒருத்தவங்க அழுதாங்க, என்கிட்ட அவங்களோட ஃபீலிங்கை ஷேர் பண்ணாங்க, என்கிட்ட அவங்களோட நன்றியை சொன்னாங்க. இந்த விஷயம் என்னையை மாற்றி இன்னைக்கு 2021 இந்த அவார்டு வாங்குறதுக்கு ஒரு தகுதியான ஒரு பர்சனாக இந்த சீட்டில் உட்கார வச்சிருக்கு அப்படின்னா என்னால் அதை நினச்சி கூட பார்க்க முடியாத ஒரு விஷயம்னு சொல்லலாம். சரி, ஸோ இண்டிவிஜுவல் சோஷியல் ஒர்க்கராக என்னால் முடிஞ்சதை பல ஆர்கனைசேஷனோட ட்ராவல் பண்ணி நம்மளால் முடிஞ்ச விஷயத்த பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்கேன். ஒரு டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைக் இந்த கோவிட்னு சொல்லலாம். கோவிட் வரும்போது இனிஷியலாகவே நான் வந்து கோவிடில் வரல. ஃபஸ்ட்டு ஒரு 3-4 டேஸ் கேம் வந்து பப்ஜின்ற ஒரு கேம்னாலே தெரியாது, அதை இன்ஸ்டால் பண்ணி ஆடி பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஒரு கேம்லாம் ப்ளே பண்ணுறேன். பட் ஆனால் வந்து என்னால் மைண்டு வந்து ஒரு இதுவாக உட்கார முடியல. அப்போ நாம் வந்து ரெகுலராக வந்து நிறைய ஆர்ஃபனேஜ் ஹோம்க்கு விசிட் பண்ணுறது, அவங்கள வெளியில் கூட்டிகிட்டு போகிறது, அன்லிமிட்டட் பஃபர்ட் வந்து என்ஜாய் பண்ண வைக்கிறது. ஏன்னா அவங்களாம் ஃபுட்டில் நல்ல ஃபுட் பார்த்துருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அதெல்லாம் நான் வழக்கமாக பண்ணுவேன். அவங்ககிட்ட ஒரு கால் வந்து எனக்கு வந்து மெடிசன் வேணும்னு கேட்கும்போது தான் எனக்கு தெரிய வருது இந்த மாதிரி எவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீடி பீப்புளை தேடி ஓட ஆரம்பித்தேன். அது ஓட ஆரம்பித்தது வந்து ஒரு எண்டில் எங்கன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயினில் பர்ஃபி விற்பாங்க நிறைய பேர், இந்த விஷுவலி சேலஞ்சு பீப்புள். இன்றைக்கி நல்லா இருக்கவங்களே வந்து உழைக்க தயாராக இல்லாதப்ப தன்னோட குறைகளையும் மறைச்சிக்கிட்டு என்னால் உழைக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு உழைக்கக்கூடியவங்க பிச்சை எடுக்கிற நிலைமைக்கு மாறிடக்கூடாதுன்றதுக்காக அவங்கள தத்தெடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணேன். அப்போ தான் 254 குடும்பத்தை தத்தெடுக்கிறதுக்கு 1000 குடும்பத்தை மீட் பண்ணேன். அதில் 254 குடும்பத்தை தத்தெடுத்தேன். அங்கே ஒரு இடத்துல வந்து ஸ்டாப் பண்ணப்படுறேன், கவர்மெண்டாலேயே ஸ்டாப் பண்ணப்படுறேன். நீ யார் சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு, சோஷியல் ஒர்க்கர்னா ஃபண்டெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி பேக்கெட்டில் போட்டுட்டு ஏமாற்றிட்டு வருவாங்களே அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வந்து எனக்கு ஒரு அஃபிஷியல் கிட்டேருந்து வருது அம்பத்தூரில். ஸோ அடுத்த நாள் சிஎம்க்கு மெயில் எழுதுகிறேன். அடுத்து எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குது, எனக்கு மீட்டிங் செட் பண்ணுறாங்க. அந்த மீட்டிங்கில் பேசுகிறேன். அந்த மீட்டிங்லேருந்து ஒரு ஜோனல் சென்னை கார்பரேஷனில் கொடுக்குறாங்க. அடுத்து 15 ஜோனில் ஹெட் பண்ணுறேன். அடுத்த நாளே எந்த அஃபிஷியல் பேசினாங்களோ அந்த அஃபிஷியல் எனக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி தானாக அமைஞ்சுது. நான் எதிர்பார்க்கல, தானாக அமைஞ்சுது. ஸோ இதோட கண்டினியூஷன் ஒன்று போக போக இன்னைக்கு செகண்ட் வேவில் சென்னையில் மட்டும் இருந்த சர்வீசஸை தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக கொண்டு போகணும்னு நினச்சேன். ஓவரால் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற டிஸ்ட்ரிக்ஸை ஹேண்டில் பண்ணேன். எல்லா ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அஃபிஷியல்ஸோட கனெக்டிவிட்டியை கிரியேட் பண்ணேன். 12 டிபார்ட்மெண்ட்ஸை உருவாக்குனேன். ஸோ ரிக்வஸ்ட் வெரிஃபிகேஷன், கோவிட் பேஷண்ட்க்கு கவுன்சிலிங் பண்ணுறது, கோவிட் பேஷண்ட்டை பெட் அரேஞ்ச் பண்ணி ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து குவாரண்டைன் ஆகிட்டாங்கன்னா வீட்டுக்கு போய் குவாரண்டைன் ஆகிருக்கவங்களுக்கு தேவையான ப்ரொவிஷன்ஸை வாங்கி கொடுக்கறது. அதே மாதிரி வந்து அவங்களுக்கு வந்து கான்சன்ட்ரேட்டர் தேவையில்லைன்னா அதை அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு டீமு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மல்டிபிள் டிவிஷன்ஸில் பல டீம்களை கிரியேட் பண்ணோம். அதில் ஒரு ரொம்ப முக்கியமான டீம் தான் கமர்ஷியல் டீம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 12 டீமும் தொடர்ந்து செயல்படுச்சு. கிட்டத்தட்ட 15,000+ பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து எங்களால் சர்வ் பண்ண முடிஞ்சுது. 1500 வாலண்டியர்ஸ் இதில் என்ரோல் பண்ணாங்க. என்னோட ட்ரீம் வந்து ஒரு 15,000 வாலண்டியர்ஸ். பட் இந்த 1500 வாலண்டியர்ஸ் அந்த 15,000 வாலண்டியர்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக பண்ணாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். இனிமேலும் என்னால் முடிஞ்சதும் எல்லாரோட சேர்ந்து இணைஞ்சு தனியாக எந்த மனுஷனாலும் சாதிச்சிட முடியாது. நாம் மட்டும் நினச்சா பத்தாது, மற்றவங்களையும் அந்த நினைப்பை உருவாக்கி அவங்களோட இணைஞ்சு பயணிக்கும் போது அவங்களுக்கு அந்த ஒரு ஆசையை கொடுத்து பார்த்தோன்னா அதை விட வேறு விஷயம் வேறு எதுவுமே இல்லை. எனக்கெல்லாம் வந்து யாராவது டோனர்னு வந்தாங்கன்னா நான் டோனர் கிட்டேருந்து பணம் கலெக்ட் பண்ண மாட்டேன். என்னோட பிரின்சிபலாகவே அதை நான் வச்சுருக்கேன். நான் யாராவது டோனர் பண்ணணும்னு நினச்சாங்கன்னா அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸையோ இல்லை அவங்களையோ வர வச்சு டேரெக்டாக அவங்கள அந்த சர்வீஸை பண்ண வச்சு அவங்களுக்கு அந்த ஃபீலை கொடுத்து அதுக்கப்புறம் அவங்களும் ஒரு வாலண்டியராக மாற்றுறது தான் என்னோட வழக்கம். ஸோ அப்படி தான் இந்த ட்ராவல் ஜேர்னி இருக்குது. முடிஞ்ச வரைக்கும் இதை கொண்டு போகணும்னு ஆசைப்பட்றேன். கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாரோட சப்போர்ட்டாலையும் பண்ணுவேன். இந்த அவார்டுக்கு இந்த இடத்துல இந்த 2021 இங்கே வாங்குறதுல இதை விட பெருமை வேறு எதுவுமே இல்லை. எவ்ரி ஒன், தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you, Hari Krishnan. Hari Krishnan was the keynote speaker. He's done so much. He thanks Soumya for connecting me to all of them. And of course, Hari Krishnan, he was the right person to connect us to the right people at the right time. Lovely. Hari Krishnan, we cannot just thank you. And I really mean it from the bottom of my heart. Yes, this is the beginning. We have many more endeavors with you. For all those who say they don't have anything to do during the lockdown, please note there's so much of inspiration. Along with the placard that we sent to all our awardees, each of our awardees has received cash prize of 10,000 rupees. And we'd like to thank our donors who made it possible, and we hope that more of those watching would be able to directly talk to each one of them and support them in all their endeavors.